शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे सुमै वक्रतुण्डमहाकायं सूर्यप्रकाशमह्यमोद्भवरूपं षोडशानि नामानि फलित शत्रुविद्यात्पते विवाहे प्रवेशे संग्रहे सर्वकार्येषु विघ्नेश ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं माधवाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं शङ्कर्षणाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय अध्यक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओं जयताय नमः उपेन्द्राय नमः ओं कृष्णाय नमः ओं विष्णुनन्दं बोधविचाचमिते गोभारकं यतेषाम विशेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओं भूर्वश्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् उमापाद्योदय सोमृतब्रह्मभूर्भुवस्वं मम उपातो दुत्तश्रेद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रतिचिद्धम् आद्य ब्रह्मणा द्वितीयपादे सहस्रकल्पैवस्तमन्त्रे कलिये प्रथम पादे जम्बूद्वीपे बसवश्ये भरतखण्डे मेरोहा दक्षिणप्रत्यागे श्रीशैले सैन्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरी अवरप्रदेशे श्रावणगृहे समस्तदेवता ब्राह्मणचरणचन्दो अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिक वासरे क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षस्य भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे द्वितीयो भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभकरणे यामङ्गणेशने विशिष्टायां श्रीमान् मार्कण्डेयगोत्रस्य सीतारामस्य नामधेयस्य धर्मपत्नीस्य लक्ष्मीनामधेयस्य सुपुत्रस्य सत्य श्रीमेधानामधेयस्य सुपुत्रस्य कार्तिकस्य नामधेयस्य ममाशा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यः धैर्यः वीर्यः विजयः अभयः ऐरारोग्य उद्योग व्यापार ऐश्वर्यं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सकलकथनकनकवस्तु वाहन विद्याप्रत्यर्थं वस्तुवाहन समृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टफलप्रत्यर्थं फलपुत्रपौत्यन्त्यर्थं श्रीवरसिद्धिविनायकदेवतां उद्यर्थं श्रीवरसिद्धिविनायकदेवतां प्रीत्यर्थं कल्पवृत्रप्रकरण यावश्चिद्यानः आवर्षद षोडशपूजां करिष्ये ओं कलशस्य मुखे विष्णुं कंठे रुद्रसमास्थितं मूले तस्थितं ब्रह्मविद्यामुच्य मातृगणास्मृतं श्रुतौ तुषाकरणं सर्वसप्तदेकवसुन्धरं गणानं त्वं गणपतिं कुङ्गवाहनं कविनगम् अपमुच्यवस्त्रं शयसराजं ब्रह्मणास्त्र आवाहयामि समर्पयामि पाज्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि मुखे माचम्यं समर्पयामि ओम औचस्नानं समर्पयामि स्नानान्तराचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि घ्रान्तान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णाय नमः ओम लम्बोदराय नमः ओम विघ्नेश्वराय नमः ओम गणाधिकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम महागणाधिपतये नमः ओम नानाविधपत्र पूजा पुष्पाणि पूजां दर्शयामि धूपग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि ओम वर्षं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम प्रणय स्वाहा पाणय स्वाहा व्यासाय स्वाहा उदय स्वाहा ओम महागणपतिं समर्पयामि मध्ये पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि आनन्दकर्पूरनीराजनं समर्पयामि वक्रतुण्डमहाकायं कोटिसूर्यं समप्रभं उग्नेमकुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम महागणपते नमः आत्मप्रदक्षिणं नमस्कारं समर्पयामि गणाधिपतं सुप्रीत सुप्रसन्नो भरतो भवतः अमिष्टकामि यद्फलसिद्ध्यर्थं गणाधिपतं प्रसादं नमस्यामि शिरसा गृह्णामि अहं महागणपतिं यथास्थानं प्रवेशयामि स्वामिं जगन्नाथयाद्भुत यावत्स्वात् प्रतिबिम्बे तदं ओम गणेशाय नमः पादो पूजयामि ओकदन्तं मङ्गलं पूजयामि विघ्नराय नमः जान्यं पूजयामि कौमार्य नमः पद्यं पूजयामि अग्निं नमः गुरुं पूजयामि हैरम्बाय नमः करिं पूजयामि लम्बोदराय नमः उदरं पूजयामि गणाधराय नमः वरदयं पूजयामि स्थूलकण्ठे नमः कण्ठं पूजयामि पाशास्ताय नमः हस्तौ पूजयामि गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम गृहान्तरे नमः नेत्रं पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः कर्णं पूजयामि पालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि सर्वेश्वरं सर्वं पूजयामि ओम गणाधिपतये
सर्वालिङ्गं पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम आजीपत्रं पूजयामि। ओम ओम आजीपत्रं पूजयामि। ओम गणाधिपति नमः। बुद्धदीपत्वं पूजयामि। ओम उमापत्रय नमः। बिल्वपत्रं पूजयामि। ओम गजाय नमः। दुर्वायुग्नं पूजयामि। ओम हरये नमः। तत्तूरपत्रं पूजयामि। ओम लंबोदरे नमः। बदरीपत्रं पूजयामि। ओह गुहकर्ण्याय नमः। पावनगपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णाय नमः। तुलसीपत्रं पूजयामि। ओम याकवचञ्चपूर्णं चोरपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः। करवीरपत्रं पूजयामि। ओम वेणदन्ताय नमः। विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि। ओम अटवे नमः। दामिनीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः। देवतारपत्रं पूजयामि। ओम पालचन्द्राय नमः। पर्वकपत्रं पूजयामि। ओम हेरम्बाय नमः। सिन्धुवारपत्रं पूजयामि। ओम सूर्पकर्णाय नमः। जयजीपत्रं पूजयामि। ओम सराग्य नमः। कनकेपत्रं पूजयामि। ओम भैरवपत्रं समीपत्रं पूजयामि। ओम विनायकाय नमः। अश्वत्थपत्रं पूजयामि। ओम सुरसेविताय नमः। अर्जुनपत्रं पूजयामि। ओम कपिलाय नमः। अर्कपत्रं पूजयामि। ओम गणेशाय नमः। एकसहस्रपत्रं पूजयामि। ओम गणाधिपतये नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। ओम पाशाकुशधराय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। ओम अंकुराय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। विघ्नेश्वराय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। ईशपुत्राय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। एकदन्ताय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। भक्ताय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। मोषकवाहनाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। कुमारगुरुवे नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। कपिलार्जुनाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। ब्रह्मचारी नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। मादघास्ताय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। दूर्वायुग्नं पूजयामि। ब्रह्मचारी नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। मादघास्ताय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। सुरश्रेष्ठाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। गजवाहनाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। कपित्तपिलकाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। गजामुखाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। सुप्रसन्नाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। सुराग्य नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। महापुत्राय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। स्कन्दप्रियाय नमः। दूर्वायुग्नं पूजयामि। श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः। एकवचनं दूर्वायुग्नं पूजयामि। ओम गणाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। विघ्नराजाय नमः। विनायकाय नमः। ओम द्वैतपादाय नमः। द्विमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम कुटिये नमः। ओम सिद्धिप्रदाय नमः। ओम सकलवेदाय नमः। स्वराज्यक्षाय नमः। स्वरारिग्धाय नमः। महागणपतये नमः। श्रीमान्ये नमः। ओम महाकाले नमः। महाबलाय नमः। हेरम्बाय नमः। हेरम्बाय नमः। लम्बकर्णाय नमः। हयग्रीवर्णाय नमः। महाधरे नमः। ओम महावत्काय नमः। महावीराय नमः। ओम मंत्रिण्ये नमः। ओम ओम मंगलस्वरूपाय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। उग्रकर्ते नमः। प्रमदाय नमः। ओम प्रमज्ञाय नमः। प्रज्ञाय नमः। उग्रकर्ते नमः। उग्रहन्त्रे नमः। विश्वनेत्र नमः। विराट्पतये नमः। ओम श्रीपतये नमः। सुन्दराय नमः। महर्षितवत्सलाय नमः। शिवप्रियाय नमः। शीघ्रकारिण्याय नमः। शाश्वताय नमः। बलाय नमः। ओम बलोदिताय नमः। भावन्याय नमः। पुरुषाय नमः। ओम पोषणाय नमः। पुष्करवापिन्याय नमः। अग्रगण्याय नमः। अग्रगण्याय नमः। अग्रगामिन्याय नमः। अंतकृते नमः। चारि कमलप्राय नमः। सर्वाय नमः। सर्वाभ्याय नमः। सर्वकर्ते नमः। सर्वनेत्रे नमः। सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। सर्वसिद्धिये नमः। पंचभावाय नमः। पार्वतीनंदाय नमः। प्रभुये नमः। ओम कुमारगुरुवे नमः। अक्षभ्याय नमः। ओम कुंजलासुरभंजनाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। मालिकप्रियाय नमः। कांतिमते नमः। धृतमते नमः। कामिने नमः। कपित्त वनवासी नमः। श्री ब्रह्मचार्य नमः। ओम ब्रह्मरूपिणे नमः। ब्रह्मविद्यालय रामाय नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुरूपाय नमः। वक्रजीवनाय नमः। ओम जितमन्मदाय नमः। ऐश्वर्यकाय नमः। ओम जयंताय नमः। यक्षकिन्नरसेविताय नमः। गंगासुताय नमः। गणेशाय नमः। गंभीरानदाय नमः। वाटे नमः। अभिषव्यदायिने नमः। ओम ज्योतिषाय नमः। भक्तनिधे नमः। भावगमये नमः। मंगलप्रदाय नमः। व्यक्ताय नमः। अपाकृत पराक्रमे नमः। श्री ओम सच्चिदानंद नमः। ओम शक्ये नमः। ओम सरस्वभूजितये नमः। महेशाय नमः। दिव्यांगाय नमः। मणिकिङ्कलमेघनाय नमः। ओम समस्तदेवतामूर्तये नमः। संहिन्ये नमः। सतोद्धारणे नमः। ओम विघ्नकारिणे नमः। विश्वकृते नमः। विश्वरक्षाकृते नमः। ओम कल्याणगुरवे नमः। नमस्पतिशे नमः। अपराजिते नमः। ओम समस्त जगदाय नमः। सर्वे सुप्रदाय नमः। अनिंतकाय नमः। श्री विघ्नेश्वर नमः। श्री सिद्धिबुद्धि समेत श्री वरसिद्धि स्वामी के नमः। अष्टोदशरामं पूजन नमस्ते पूजां समर्पयामि। गणाधिपाय नमस्तुते। उमाभद्रविघ्नाशय नमः। विनायके
तनय सर्वसिद्धिप्रदायिका एकदन्त्यैरवदनेन सदा मूषिकवाहना कुमारगुरु गुरवे तद्ब्रूहिणीं सुमाञ्जिलं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्रीवरसिद्धिसमेत श्रीविघ्नेश्वरस्वामिने नमः तस्मै पुष्पं समर्पयामि ओं प्रदक्षिणं करिष्यामि नासकं मोदकप्रियं नमस्ते शुक्लाय नमस्ते गणेशाय नमः तानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणप्रदे पापोऽहं पापकर्माणं पापात्मं पापसम्भवं त्रयमं कृपादेव शरणागतवत्सलम् अन्यथा शरणानास्ति तवे मे शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षागणार्पिता श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री वरसिद्धि स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि नमस्तेषु गणेशाय नमस्ते विघ्नाशाय ईश्वरवर्धिं परतन्त्रपराङ्गं विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियमो निर्विघ्नं कुमारदेव सर्वकार्येषु सर्वदा अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहनितं मया प्रियो पुत्रो यद्विधिमत्वा स्वं क्षमस्व श्री सिद्धबुद्धिसमेत श्री वरसिद्धिस्वामिके नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि शिरसा दृष्टा मनसा वसिता वा तदौ पादाभ्यं कराभ्यं कर्णाभ्यं प्राणमोष्टाङ्ग उच्यते श्री सिद्धबुद्धिसमेत श्री वरसिद्धिस्वामिने साष्टाङ्ग नमस्कारं समर्पयामि विघ्नेश्वर कथारंभम सोत महामुनि సౌనకాదికు విఘ్నేశ్వరపతి చంద్ర దర్శనం దోషకారము దాని వ్యవహారము ఇలా చెప్పిన పూర్వం గజరూపం గల రాక్షసుడు ఒకడు శివుడు కూర్చి తపస్సు చేశాను అతని తపస్సుకు మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఒక వరం కోరుకోమని అంత గజాసురుడు పరమేశ్వరుని స్తుతించి స్వామి నీవు ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుర నివసించవలనని కోరాను ఉదరమున నివసించమని కోరగా భక్తస్వరుడు నా పరమేశ్వరుడు ఆ కోరిక తీర్చి గజాసురుడు ఉదరములో ప్రవేశించను కైలాసమున పార్వతీదేవి భర్త జాడ తెలియక పలు ప్రదేశంలో అన్వేషించు కొంతకాలంకు గజాసురుని గర్భంలో ఉన్నాడని తెలుసుకొని రప్పించుకొని మార్గము తెలియక పరితపించుతూ విష్ణుమూర్తి ప్రార్థించి తన ప్రతివృత్తాంతం తెలిపి మహాత్మా నీవు పూర్వం బసవాసురుని బారి నుండి నా పతిని రక్షించి నాకు వసంగించు ఇప్పుడు ఆ ఉపాంతరంతో నా పతిని రక్షింపు అని విలపింప శ్రీహరి పార్వతీదేవుని వల్లొచ్చి ధైర్యం చెప్పి పంపాను అంత శ్రీహరి బ్రహ్మాదేవతను పిలిపించి పరమేశ్వరుడు రప్పించుక గజాసుర సంహారము గంగిరెద్ది మేడము ఏ సరైనదిగా నచ్చించి నందిని గంగిరెద్దిగా ముస్తాబు చేసి బ్రహ్మాదేవతల చేత తలకవాద్యము ధనిపచేసి తాను కూడా చిరుగంటలు సన్నాయి తీసుకుని గజాసురపురంలోకి వెళ్ళి జగన్మోహన్గా వాద్యములతో నందిని ఆదించుతుండగా గజాసురుడు ఆనందం చెంది వారి చెంతకు పిలిచి తన భవనమును ఆదింపమని కోరాను బ్రహ్మాదేవులు వాద్య విశేషములు బోరుగా సల్పగా జగన్నాథ సూత్రలకు హరి చిత్రంగా గంగిరెద్దును ఆడించుతూ గజాసురుడు పరమాసనంతపడితే నీకు ఏమి కావాలనో కోరికను ఇచ్చేదని చెప్పగా విష్ణుమూర్తి వారిని సమీపించి ఇది శివుని వాహనము నంది శివుని కనుగొడుకై ఇక్కడికి వచ్చిన కావున శివుడు అసంగము అని ఆ మాటలకు గజాసురుడు నివేదపడి అతడు సాక్షాంతకుడు శ్రీహరిగా గ్రహించి తన మరణమే నిశ్చయమని తెలిసి గర్భంలో ఉన్న పరమేశ్వరుని ప్రార్థించి నా శిరస్సును త్రిలోక పూజ్యంగా చేసి నా చర్మముని ధరింపమని ప్రార్థించను విష్ణుమూర్తి అంగీకారం తెలిపి నందిని ప్రేరేపించను నందిని తన కొమ్ములతో గజాసురుని తీర్చి సంహరించను అంత శివుడు గజాసుర గర్భం నుండి బహిర్గతుడై విష్ణుమూర్తిని స్తుతించను అంత ఆ శ్రీహరి దుష్టాత్మక వరంబులు ఈరాదు ఇచ్చింతో పాముకు పాల్పోసినట్లుగా ఉపదేశించి బ్రహ్మాదేవతలు వీడుకోలు తెలిపి తన వైఖరికి వెళ్ళను పిదప శివుడు నందినెక్కి కైలాసములకు వేగంగా వెళ్ళాను కైలాసమును పార్వతీదేవి భర్తరాకు దేవతలు విని సంతోషముందించి పరమేశ్వరుడు స్నాగతస్థానకు అభ్యంగ స్నానం చేయుటకు ప్రయత్నంగా తనకై ఉంచిన నలుపునితో శిశువుని ప్రతిమను చేయగా అది చూడముచ్చమైన బాలుని రూపంగా ఉండింది ఆ బాలునికి ప్రాంత ప్రదర్శన చేయాలని అనిపించి అంతకు పూర్వం తన తండ్రి నుంచి పొందిన మంత్రఫలంతో తన ఆ ప్రతిమకు బాల ప్రదర్శన చేశాను ఆ దివ్య స్వరూపుడైన బాలుని వాకిటి ముందు కాపులుగా ఉంచి ఎవరిని లోపలికి రానిద్దని తెలిపాను స్నానాంతరము పార్వతి సర్వాభరణములను అనుకరించుకుని పతి ఆగమనకు నిరీక్షించుకుంది అప్పుడు పరమేశ్వరుడు నందిని దోహరించి లోపలికి వచ్చి పోవంగా వాకిలి ద్వారమున బాలుడు అధిగించిన బాలుడు ఎక్కువ కోపంగా వచ్చిన శివుడు తన మందిరం తనకే దగ్గరింపని రుద్ర రూపంతో తన శ్రీరూపంతో బాలుని కంఠము గుర్తించి లోపలికి వెళ్ళను అంత పార్వతీదేవి భర్తను చూసి ఎదురెళ్ళి అగ్యపాదులతో పూజించి వారి నిరంతరిని పరమానందంగా ప్రియ సంభాషణలో మద్దతించుక ద్వారం దగ్గర ఉన్న బాలుని ప్రస్తావనించను అంత పరమేశ్వరుడు తను చేసిన పాలనకి చింతించి గజాసురుని శిరస్సులకు బాలుకి అతికించి ప్రాణములు ప్రసాదించి గజాననుడు అని పేరు పెట్టాను అతని పుత్ర పరము మహేశ్వరుడు పెంచుకొచ్చాడు గజాసురుడు
గజాననుడు తల్లిదండ్రులు పరమభక్తితో సేవించును. అంత సులభంగా ఎక్కి తిరుగు అనింజుడను ఎలగరాజును వాహనంగా చేసుకున్నాను. కొంతకాలంకు పార్థిపరశుల కుమారస్వామిని జనించను. అతడు మహాబలశాలి. అతని వాహన రాజ్యము నెమలి. దేవతల సేవనాలకై ప్రఖ్యాతి ఉండెను. ఒకనాడు దేవతలమును పరమేశ్వరుని ప్రార్థించు తనకు ఏ పని జరిగిన విఘ్నంగా కాకుండా ఒక అధిపతి నియమమును కోరేది. గజాననుడు తాను పెద్దవాడు కనుక ఆధ్యాత్మికము తనకి ఇవ్వమని కోరెను. గజాననుడు మరుగుజ్జువాడు, అసమర్థుడు కనుక ఆధ్యాత్మికత్వము తనకే ఇవ్వమని కుమారస్వామి కూడా తండ్రిని మేల్కొనను. సమస్య పరిష్కారం శివుడు ఇద్దరు కొడుకులను పిలిచి, మీలో ఎవరు ముల్లోకంలోని పుణ్యంలో స్నానం చేసి ముందుగా వచ్చిన వద్దరుగా ఉందిరో వారికి అధిపతిని చెప్పాడు. అంత కుమారస్వామి నిమివాహనకి వాయుభాగంతో వెళ్ళాను. అది గజానుడు బిందె తండ్రిని సమీపించి ప్రమిలి, అయ్యా, నా సమర్థత తెలుసుకోవడం నీవు పరీక్ష పెట్టడం తగున ఈ పాదసేవుడికి నా ఎందుకు రక్షించు తగు ఉపయోగమని చెప్పాను. అంత పరమేశ్వరుడు దయతో కుమార ఒకసారి నారాయణ మంత్రం పఠించి ఆ నారాయణ మంత్రము ఉపదేశించను. అంత గజానుడు సైనించి అత్యంత భక్తితో ఆ మంత్రం జపించు తల్లిదండ్రులకు 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయించు కైలాసంలో ఉండను. మంత్రప్రభావంతో అంతమందు గంగానది స్నానం వెళ్ళిన కుమారస్వామికి తన అన్న గజానుడు నదిలో స్నానమాడి తనకు ఎదురుగా వచ్చినది కనిపించాడు. ఆ విధంగా అతను 3,50,00,000 నదుల్లో కూడా అలాగే చూసి ఆశ్చర్యపడుతూ కైలాసంకు వచ్చి తండ్రి సమీపంలో ఉన్న గజాన్ని చూసి నమస్కరించి తన బలమును నిందించుకుని, తండ్రి, అన్నగారి మహిమను నేను తెలుసుకోలేకపోతే నన్ను క్షమింపమని ఆ ఆధిపత్యమును అన్నగారికి ఇవ్వమని ప్రార్థించాను. పరమేశ్వరుడు భారతభద్ర వద్ద చెబుతున్నాడు. గజానుడు విజ్ఞానపత్రం స్వీకరించడం ద్వారా విఘ్నేశ్వరుడిగా కీర్తింపబడుతున్నాడు. ఆనాడు సర్వదేశస్తులను విఘ్నేశ్వరుని తమ విభవములు కొలిది కుడుములు, అప్పములు, మనకు పిండివరములు, టెంకాయలు, పాలు, తేలే పండు, అరటిపండ్లు, పానకము, వడపప్పు మొదలు పూజించగా విఘ్నేశ్వరుడు సంతోషంతో కుడుములు మొదలు భుజించి తన వాహనమైన వెలుగు కొని ఇచ్చి కొన్ని చేతను ధరించి భుక్తాయుషంతో సూర్యాస్తమయం వరకు కైలాసములకు వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు వండి నమస్కారం చేయబోగా ఉదరము భూమికి తగిలి చేతులు భూమికి అందవయ్య. అంత ప్రణామం చేతుకు శ్రమించేందుకు ఆ శివుడు శిరస్సును ఉన్న చంద్రుడు చూసి పక్కన నవ్వాను. అంత రాజుతో కూడా నరాలు పగులను అనే సామెతను నిజంపోతే విఘ్నదేవుని ఉదరముపై అందులో కుండులు, మంత్రాలు మొదలైనవి బయటకు తెలియదు. అతడు మృత్యుండయ్యను. పార్వతి శోకించి చంద్రుడిని చూసి, పాపాత్ముడు, నీ దృష్టి తగిలిన నా కుమారుడు మరణించిన కావున నేను చూసిన వారు పాపాత్ములు నీలాభ నేను పొందుడుగా కానీ చెప్పించడు. చంద్రుడు తగిలిన శాపము లోకానికి కూడా శాపమైంది. ఆ సమయంలో సప్తఋషుడు యజ్ఞం చేయించు తమ భార్యతో అగ్ని ప్రదర్శనం చేయించున్నారు. అగ్నిదేవుని ఋషిపత్రులను చూసి మోహించాడు. కానీ ఋషులు శపిస్తారని భయపడ్డాడు. ఆ విషయం గ్రహించిన అగ్నిదేవుడు భార్య స్వహాదేవి తన అరుంధతి రూపం తప్ప మిగిలిన ఋషిపత్రుల రూపాలను తానే ధరించి ప్రతికి ప్రియంపజేసింది. ఇది చూసిన ఋతులు అగ్నిదేవత ఉన్నవారు తన భార్యలని శంకించి తమ భార్యలను వెళ్ళాలి. పార్వతీ శాపాలతో ఋతుపత్నులు చంద్రుని చూస్తే వారికి అటు నీలాప నిందన కలిగింది. ఋషిపత్నులు ఆ పరమేష్టికి వినవినికుంచుతూ సర్వజుడే అగ్నిహోత్రుడి భార్య స్వాహాదేవియే ఋషిపత్నుల రూపం దాల్చి వచ్చిందని తెలియవచ్చి సప్తఋషులను సమాధపరిచారు. వారిలో కైలాస పర్వతం గీతించి ఉమాపరమేశ్వరులు సేవించి మృతయ్య పదవిని విఘ్నేశ్వరుని బ్రతికించి ఉదయం కూర్చాను. అంత దేవాదులు, ఓ పార్వతి దేవి నీవిచ్చిన శాపం వలన లోకములెల్లా కీడు వాటిల్లుతుంది, దానిని ఉపసంహరించమని తెలిపాను. అప్పుడు ఆ పార్వతీదేవి ఏ రోజున విఘ్నేశ్వరుని చూసి చంద్రుడిని నవ్వినో ఆ రోజున చంద్రుడిని చూడరాదు అని చెప్పాను. అంత బ్రహ్మాదులు సంతోషించి తమ గృహములకి భాద్రపద చవిదియందు మాత్రమే చంద్రుని చూడకుండా జాగ్రత్త వహించి సుఖముగా ఉంది. రఘువంశనందు సర్వతాదిస్తూ ప్రసేనుడు అని సోదరుడు వారు నిఘ్నుని కుమారుడు. సర్వాజిత్తుకు సూర్యభగవానుడు మిత్రుడు. ఒకనాడు సర్వాజిత్తు ప్రత్యక్షమైన సమంతకమైన ప్రసన్నైన సూర్యుడు వరమును కోరుకోమన్నాను. అంత సత్రాజిత్తు సూర్యుడిని సమంతకమని కోరాను. అది విని సూర్యభగవానుడు సమంతకమని తన కంఠమును తీసి సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చాను. ఆ విధంగా సూర్యుడు సత్రాజిత్తు ఇటు పలికాను. ఓ దివ్యమణిని పవిత్రుడై ధరించడంతో ప్రతిదినము మణి 8 బారువుల బంగారమును అనుగ్రహించను. ఆ మణియును దేశంలో అనావృష్టి, అతివృష్టి, ఈతిబాధలు, అగ్ని, వాయువు శక్రములతో ఉపద్రములు, దుర్పృష్ణులు ఏమీ ఉండవు. కానీ అశుచివై ధరించడంతో అది ధరించే వాడిని చంపును. ఈ విషయం తెలుసుకొని సత్రాజిత్తు సూర్యుని మణిని గ్రహించి ధరించి పురవీధుల్లో నడిచి వచ్చుచుండగా చూసిన పౌరులు అతని కాంతికి భ్రమించి సూర్యభగవానుడే శ్రీకృష్ణ దర్శనం వస్తుందని భ్రమించి ఆ విషయము శ్రీకృష్ణుడికి తెలియజేసింది. శ్రీకృష్ణుడు ఆ రత్నం ప్రభుత్వ దేశాభివృద్ధికి, క్షేమాభివృద్ధికి, ప్రజాభివృద్ధికి అన్నిటికీ ఉపయోగపడిన మణిని ప్రభువైన ఉగ్రసేనుడికి ఇప్పించి సంకల్పించాడు. అది తెలిసిన సత్రాజిత్తు అది యోమిని తన తమ్ముడిగా ప్రసేనించును.
ప్రసేనుడు ఆ మణిని ధరించి వేటకై అరణ్యంకు వెళ్ళాను. కొంత సమయంలో శరీర శోధన కారణంగా ప్రసేనుడు అశౌచ్యము పొందాను. ఆ కారణంగా ప్రసేనుడు సింహం దాడిలో మరణించను. ఆ సింహం జాంబవంతుడు బలులను సంహరించి మణిని తీసుకుపోయి దాని గుహలో ఊయలో ఉన్న తన కుమారునికి ఆట వస్తువుగా ఇచ్చాను. ఆ పిల్లవాని పేరు సుకుమారుడు. ప్రసేనుడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఆ వేటకెళ్ళినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా వేటకై వెళ్ళి ఉండాను. ఆనాడు భాద్రపద శుక్ల చవితి. ప్రదోష వేళలో ప్రసేనుడు సంహరింపబడింది. వానికై అడవిలో శ్రీకృష్ణుని వెతుకుతూ తలెత్తి చూడగా ఆకాశంలో శుక్లపక్ష చవితినాడు చంద్రబింబం కనపడింది. చీకట్లో బాగా ముసుకున్న కాంతితో శ్రీకృష్ణుడు తన మందిరం తిరిగి వచ్చాను. దాని పూర్వం దేశ ప్రదేశముల కోసం ఆ మణిని శ్రీకృష్ణుడు కోరిన కారణం చేత అతడే ప్రసన్నం చంపి మణిని అపహరించిన సత్రాజిత్తు పౌరులు భావించింది. అంతటా అపవాదును పోగొట్టుకోవాలన్న సంకల్పంతో శ్రీకృష్ణుడు మరునాడు సపరివారంగా అతిథిలో వెళ్ళగా ఎముకలు చిరుగుని బట్టలు తెగిపడిన ఆభరణములు కనపడిన సెమంతికి మంది మాత్రమే దొరకలేదు. కానీ కృష్ణుడు వెంట తెచ్చుకున్న సత్రాజు చూసిన స్నేహితులు కృష్ణుడే ముందు రోజున ప్రసన్నుని సంహరించి సమంతక మందిని అపహరించి రాత్రి వేళ సింహము ప్రసేనుని అతని గుర్రమును తినియుడని నిష్ఠూరంగా పలికిరి. ఆ అపవాదు నుండి తప్పించుకుని శ్రీకృష్ణుడు మరింత ప్రయత్నము ప్రారంభించను. కొంత దూరం వెళ్ళగా అతడు సింహపు కార్యము కనపడింది. ఆ చంద్రుడు బల్లోపు ఒక పాదపద్ధతులు కనపడింది. అతను నుంచి వెళ్ళగా గృహంలో ప్రవేశించను. అసలు యవనమందున ఒక స్త్రీ ఉయ్యాలలో పడుకున్న బాలును ఊపుచుండు. ఊయలపై అటవస్తువుగా సమంతకమని కట్టబడి ఉన్నది. ఊయల ఊపుతున్న ఆమెయే జాంబవతి. ఆమె శ్రీకృష్ణుని చూసి ఆమె సౌందర్యముకు వశపడి బహుశా ఆయన సమంతకే వచ్చిందని భావించి గట్టిగా మాట్లాడించో తన తండ్రి జాంబవతి వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి ఏమైనా ఆపద కల్పించడం భయపడి పాట పాడుతున్న వల్ల సమంతకమని వచ్చిన విధము చెప్పాను. ప్రసేనుడు వధించి సింహం జాంబవంతుడు వధించి సమంతక మధ్యని తెచ్చాను. ఓ సుకుమారుడా, ఈ మణి నీకే, ఏడవకము. ఇంతలో లోపల నిద్రించిన జాంబవంతుడు లేచి వచ్చి సమంతక మంచికి వచ్చిన శంకించి శ్రీకృష్ణుడితో ద్వంద్వద్దాము తలపడిను. శ్రీకృష్ణుడే రామావతార కారణంలో జాంబవంతుడికి చిరంజీవిగా పరమించాను. ఆ కారణం జాంబవంతుడు రాముడు ఆలింగనం రచుకుని కోరిక ఉండేది. కానీ కృష్ణుడు ఆ కోరికనప్పుడు తీర్చుక జాంబవంతుడికి 21 రోజుల పాటు యుద్ధం అందించను. క్రమంగా జాంబవంతుడి బలం క్షీణించగలను. అప్పుడు తనతో యుద్ధం చేసింది ఎవరో కాదు, త్రేతాయుగంలో రావణాసురుని సంహరించిన శ్రీరామచంద్రుడు అని గ్రహించాడు. అతను వెంటనే చేతులు జోడించి, దేవాది దేవ, ఆత్మజనరక్షక, నేను త్రేతాయుగంలో భక్తజన పాలకుడైన శ్రీరామచంద్రుడిగా గుర్తించాను. ఆ జన్మలో నీవు నా మీద అభిమానంతో కోరమంటే నేను తెలివి తక్కువగా మీతో ద్వంద్వయుద్ధం చేయాలని కోరుకున్నాను. నీవు ముందు ముందు నా కోరిక తీరుస్తుందన్నావు. అప్పటి నుంచి నీ నామస్మరణ చేస్తూ నీ కోసం ఎన్నో యోగాలు ఎదురు చూస్తున్నాను. నా ఇంటికి వచ్చి నా కోరిక తీర్చావు తండ్రి అని, ధన్యుని స్వామి అని ఆచరణం మన్నించి నన్ను కాపాడమని కోరిక శ్రీకృష్ణుడు దయతో జాంబవంతుడి శరీరం అంతా తన చేతితో నుంచి జాంబవంతా సమంతకమణిని అపహరించాలని నిన్నదని ఆపి వచ్చింది. దాన్ని రూపుమాపుకుంటూ వచ్చాను. నువ్వు ఈ మణిని ఇస్తే వెళ్ళి వస్తానన్నాడు. జాంబవంతుడు సంతోషంగా సమంతకమణిని పాటుగా ఆయన కుమార్తెను ఆయన జాంబవంతుడిని శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చి సాగనింపాడు. ద్వారకాధీశ నగరులకు పౌరులకి సత్యం తెలిసి శ్రీకృష్ణుడు సమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చివేశాను. అప్పుడు సత్రాజిత్తు తాను తప్పు తెలుసుకుంది. శ్రీకృష్ణుడు క్షమింపమని ప్రార్థించి తన కన్యారత్నమైన కుమార్తెను సత్యభామనం మణిరత్నమైన సమంతకమణి గోపాలరత్నమైన శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించాను. శ్రీకృష్ణుడు భూదేవతాలను సత్యవంతమును గ్రహించి సమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకే తిరిగి ఇచ్చివేశాను. ఈలోగా పాండవులు కుంతిదేవి రక్త ఇంట్లో కాయలు మరణించారన్న వార్త వచ్చింది. శ్రీకృష్ణుడు వారు సజీవులై ఉన్నారని తెలిసినప్పటికీ కుటుంబ పెద్ద అయిన ధృతరాష్ట్రుని అందించు లౌకిక మర్యాదగా భావించి హస్తినాపురంకు వెళ్ళాను. 5 రోజుల ముందే శత్రుజన్యుడు, కృతవర్మ, అక్రూరుడు అని 3 ప్రముఖులు ఉండేరు. సత్యభామను శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చి పరిణయం చేయడానికి పూర్వం వీరు 3 ఆమెను తమకిచ్చి వివాహం చేయమని సత్రాజిత్తుని అడిగి వాటిలో ఒకటి సత్యభామను ఇచ్చిన సత్రాజిత్తు వాగ్దానం కానీ అనుకోని విధంగా సత్యభామను శ్రీకృష్ణుడు వివాహం జరిపించను. దానిపై లక్ష్మించిన 3 ఏకమై కృష్ణుడిపై లేని సమయం ఎదిగి సత్రాజిత్తును సంహరించి సమంతకమణిని అపహరించమని శత్రుని ప్రేరేపించగా సత్య చేసి ఆమెను అక్రూరుని వదవలు పారిపోయింది. ఇది తెలిసిన శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురంకు వచ్చి సత్యభామను వదలిచ్చి శత్రుని సంహరించగా బలరాముడితో కలిసి రథంలో బయలుదేరాను. గుర్రంపై పారిపోతున్న శత్రుజనుడు తెలిసి పడిపోగా దాన్ని వదిలి పరిగెడుతున్నాడు. అంతటి శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు రథమందులను తాను దిగి శత్రుని వెంబడించి పట్టి బంధువైద్యములు అతను సంహరించి వాడులందు ఎదగా మణి దొరకదయ్యా. అంతటి శ్రీకృష్ణుడు తిరిగి వచ్చి బలరాముడికి ఆ విషయం తెలుపగా అతడు శ్రీకృష్ణుడితో నీవు భార్యమందులను చూడు, ఇప్పుడు ఆ మణిని నీదేనని శంకించి దాన్ని దాచివేయిపోయని చెప్పినాను. శ్రీకృష్ణుడు నిందించి నీతో కలిసి ఉండాలని వైదేహ రాజము వెళ్ళిపోయాను. బాహ్య శౌచ్యం లేక మణిని ధరించిన ప్రసేనుడు మరణించిన. అంతఃశౌచ్యంలో శ్రీకృష్ణుడు అవమానించే సత్రాజిత్తు మరణించిన. పరమభక్తుడికి తాత్కాలికంగా భావ వజ్రోధ
భావం నందు అక్రూరుడు మనశ్శాంతిగా తీర్థయాత్ర చేస్తూ కాశీపట్నం చేరును. అప్పటికి మనశ్శాంతిని పొందిన శమంతిక వలన ప్రతిదినం వచ్చి బంగారం దైవకర్మలను ఉపయోగించను. అక్రూరుడు బాహ్యాంచ చదువులను పొంది అంత తూష్టి అనావృష్టి రోగబాధలు లేక ప్రశాంతంగా ఉండును. ఇతర శ్రీకృష్ణుడు బలరామునితో నింపబడి ఒక్కడే తిరిగి ద్వారకా నగరంలో చేరను. ఆ నిమిషమై తమ తల్లిదండ్రులకు కీర్తి కలుగురాదని శ్రీకృష్ణుడు ఏదో మాయ చేసిన జాంబవతి సత్యభామను అనుమానించారు. శ్రీకృష్ణుడు అభినందనలకు కారణం ఏమిటా అని విచారణతో ఆలోచించుండగా నారదుడు ప్రత్యక్షమై అభినందనల కారణం భాద్రపద శుక్ల చవితి వేటకై అడవికి వెళ్ళినప్పుడు చంద్రుడిని చూసుడి ఆ విశేషముల వలన ఇట్లు జరుగుచుండు. శశివర్ణుడికి పేరు గల మహాగణపతి అన్ని లోకములలో విహరిస్తూ ఒకనాడు చంద్రలోకం చేరిన బాహ్యమున వినాయకుడు మరుగుజ్జుడు అంబోధుడు అయినప్పటికీ హృదయం ముఖ్య కారణీమూర్తి. కానీ చంద్రుడిపైకి అందగాడైనప్పటికీ కౌలితాన్ని వర్ణింపబడినప్పటికీ నడవడి గంధుడు వాడు చంద్రుడు వినాయకుడు చూసి వరంగా అప్పుడు చంద్రుడు అహంకారం తగ్గించుడుగా వినాయకుడు ఎవరైనా చంద్రుడిని చూసిన అభినందన పొందాలని శరించరు. దానికి జనులెవరు చంద్రుడిని చూడలేదు. దాంతో కుంగిపోయిన వాడే చంద్రుడు తను జన్మించిన శ్మశానంలోకి వెళ్ళిపోయింది. చంద్రకాంతి జిల్లా ఔషధ పండించడం మానేసిన ప్రజలకు ఆహ్లాదం కలువాయి. దీంతో దళితేసి దేవతలు ఋషులు బ్రహ్మగారి వద్దకు పోయి నివారణార్థం కలిగి ప్రార్థించింది. అంతటా భాద్రపద చవితి నాడు ప్రథమ అనర్చలేని వారి పకట ఉపవాసము గణేశుని పూజించి మోదకములు ఉండములు పండ్లు కుటుంబంలో ప్రత్యేకించి దోషపండు నివేదన మానవలని సూచించాను. అప్పుడు చంద్రుడు కూడా ఆ వ్రతమును వచ్చి వినాయకుడు అనుగ్రహమును పొందాను. అంతటా వినాయకుడు తన అవతారమైన భాద్రపద శుక్ల చవితి నాటి రాత్రి తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో చంద్రుని చూసినది ఎట్టి నెలలో కలవని శాప అవకాశం ఇచ్చాను. అంత భాద్రపద శుక్ల చవితి నాటి చంద్రబాబును చూసిన వలన తగిన విపరీతాలను స్వయంగా అనుభవించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన కలిగిన నిందలను పోగొట్టుకుని నారాయణ సలహాముకు శ్రీకృష్ణ వినాయక వ్రతము వదర్చాను. వెంటనే వినాయకుడు ప్రత్యక్షమై శ్రీకృష్ణుడికి వచ్చిన అపనిందలు తొలగిపోనని మంగళవాక్యములు పలికిన. అంతటి శ్రీకృష్ణుడు తాను అసమర్థతో ఇంత కష్టపడుతుంది కానీ సామ్యానికి ఇది ఎట్లు సాధ్యమని కావున లోకమంతుడికి అనుగ్రహించని కోరాను. అంతటా వినాయకుడు భాద్రపద శుక్ల చవితి నాడు ఉదయం తనను పూజించి సమంతోపేక్షను చదివిన తర్వాత మరియు విన్నా చంద్రుని చూసిన ఎటువంటి అపనిందలు కలగవని వినాయకుడు వరమించను. ఈ వృత్తాంతంలో దేవతలు మహర్షులు ప్రజలలో వినాయకుడిని యథాశక్తి పూజించి కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ సుఖంగా ఉండాలని సూత మహామణి సౌనికాలు వినుతో ఈ వృత్తాంతం తెలుపును. దీనిలో ఏమాత్రం ఎవరు తగనని సమంతోపేక్షను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వృత్తాంతం ద్వారా స్పష్టమైంది. అందువలన ఈ సమంతోపాఖ్యానము అనగా అందులో హితబోధనను తెలుసుకుని గణేశతత్వం పట్ల భక్తి వినయాలతో శిరస్సును అక్షంతలు ధరించిన ఎడల చంద్రుడిని చూచిన నిష్కారంగా నిందాభయం ఉండదని లోకులకు వరమునిచ్చాను. ఇది మొదలు సమంతోక్షాపయానం గాథను చదువుతా వినుట సాంప్రదాయమైంది. ద్వారకా నగరం కలిగిన క్షామ నివారణకు మహాభక్తుడైన అక్రూరుని రాక అవసరమని భావించి శ్రీకృష్ణుడు అక్రూరునికి అవలంపను. పరమభక్తుడైన అక్రూరుడు ద్వారకా నగరం వచ్చితే అంతటి సమంతములు వృత్తాంతం తెలిసి శ్రీకృష్ణునితో వచ్చిన అపనిందలు తొలగిపోయినవి. లోపల బయట శౌచము గల అక్రూరుని వద్ద సమంతమైన శుభ పరంపరలు ఇచ్చుతున్న మంగళం మహత్. హాయ్ అండి, నమస్తే అండి. మా వీడియో అడుగు ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఏం చేస్తున్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అండి. ఈరోజు మా ఇంట్లో జరిగిన వినాయక చవితి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసామండి, చూడండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు మంచి మాట చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాం కదండి. మరి ఇవాళ కూడా ఒక మంచి మాట చెప్దాం. అదేంటంటే ఇంద్రధనుస్సు ఒకేసారి 7 రంగులు చూపిస్తుంది, కానీ మనిషి అవకాశాన్ని బట్టి తనలోని ఒక రంగును బయటకు చూపిస్తాడు. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి? అందంగా ఇంద్రధనుస్సు బయటికి మనకు కనిపిస్తుంది ఆకాశంలో. వర్షం వచ్చి ఎండ వచ్చేటప్పుడు కనిపించి మాయమైపోద్ది. అలాగే మనిషిలో ఉన్న గుణగణాలు, వాడి ప్రవర్తన అన్నీ కూడా మనం ఉన్నదాన్ని బట్టి, లేని దాన్ని బట్టి, మనం ప్రవర్తించే సమయాన్ని బట్టి, వ్యవహారాన్ని బట్టి ఆయా యొక్క వ్యక్తి స్వభావాలు అన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయండి. ఏదో అవసరం నిమిత్తం మనం తప్పనిసరిగా ఒకళ్ళ అవసరాన్ని అర్థిస్తూ ఉంటాం, కానీ వాళ్ళు ఒకప్పుడు మన అవసరాన్ని అర్థించిన వాళ్ళని వాళ్ళకి గుర్తున్నదండి. మనం వెళ్ళి ఏదైనా అడిగామనుకోండి, చూద్దామండి చేద్దామండి అంటారు. కానీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం అదేమీ అనుకోకుండా చూద్దామండి చేద్దామన్న విషయం అనుకోకుండా మనకు చేతనైనంత సహాయం చేసే ఉంటామండి వాళ్ళకి. కానీ వాళ్ళు ఇవాళ చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నా కూడా మనం వెళ్ళి అడిగామనుకోండి, చూద్దామండి ఇంకా ఏం లేదండి, లేకపోతే రేపు చూద్దామండి, ఎల్లుండి చూద్దామండి అంటూ ఉంటాం.
అలాగే ఇంద్రధనుసులో రంగులు ఎలాగో ఊసరవెల్లి కూడా అలాగే రంగులు మారుస్తుందండి. అలాగే మనుషుల ప్రవర్తన మన అవసరాన్ని బట్టి, మన డబ్బుని బట్టి, మన స్తోమతను బట్టి, మన విధి విధానాలను బట్టి మారిపోతూ ఉంటుందండి ఇప్పుడు. అలా నేను నా జీవితంలో చాలా చూశానండి. చేయవలసినవి చేస్తూ ఉన్నా మన అవసరాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. కానీ లోకాన్ని బట్టి మనం మారుతూ ఉంటాం కదండి. కానీ మన మనసు ఎప్పుడూ మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుందండి. అవసరాన్ని బట్టి మారేవాళ్ళు వ్యక్తులు కాదండి, వాళ్ళు ఏమంటామో మనం ఏం చెప్పలేము. ఇంకా ఊసరవెల్లి అంటే ఒక క్రిమి కదండి, ఒక కీటకం. ఇంకొకటి అలాగే సరీసృపం. ఏదైనా సరే ఏ మాట చెప్పినా వాటికి ఉన్న విలువ, విశ్వాసం మనకు ఉండేది తక్కువ అండి. అందుకే వాటిని కూడా మనం పోల్చడానికి సరిపోం. మన మనిషి తత్వం మార్చే మనుషులను చూసి ఊసరవెల్లి కూడా తన రంగులు మార్చలేదేమో. అందుకని తప్పనిసరిగా మనిషి తన స్వభావాన్ని, తనకు సాయమైన చేతనైనంత సాయం చేసిన వాళ్ళని తప్పనిసరిగా తిరిగి మన వద్దకి వచ్చి అర్థిస్తే కనుక తప్పనిసరిగా మన దగ్గర తోచిన సహాయం చేయండి, లేదంటే మా సహాయమైనా చేయండి. ఇంకొకరికైనా వ్యక్తిగా మనం సహాయపడదాం, మనం వ్యక్తులుగా మిగులుదాం. మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని, మంచి సందేశాన్ని సమాజానికి అందించేలాగా చూసుకుని మన పిల్లల్ని కూడా మంచి వ్యక్తిత్వంగా ఉండేలాగా, రూపుదిద్దుకునేలాగా మనం ఉండేలా చేస్తే ఈ సమాజం అంతా బాగుంటుందండి, మనము బాగుంటాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.